28వ బ్యాచ్ మైకా టాకీస్ ఫిలిం యాక్టింగ్ స్కూల్కి 28వ బ్యాచ్ జరుగుతున్నందుకు. సో ఈరోజు మీ అందరినీ విష్ చేయడానికి, చాలా మంచి మంచి మాటలు చెప్పడానికి. He has a great legacy over with him. His father is a great teacher and great actor, and his wife is phenomenon of Telugu film industry anchoring, and we'll come to his journey from teaching as a student to the father, and again as a faculty for his school, and again he was entered into the serials, then into film, and now he is there into everywhere. And he is such a phenomenal, versatile actor, and a great actor of one of the Telugu film industry's actor. I love him in the grey shades actually, and I would like to call you upon the stage, the Rajiv Kankala sir. So please come up on the stage. ఉత్తేజన్న మీద ప్రేమతో, మైకా మీద ఉన్న అభిమానంతో మాకెప్పుడు వస్తూ, మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఆశీర్వదిస్తూ, అలాగే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్న ఆస్పైరింగ్ యాక్టర్స్కి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, అండ్ వస్తున్న యాక్టర్స్ అందరికీ కూడా వెల్కమ్ చెప్తూ, ఎప్పుడు వెన్నంటి ఉండి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న ది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ జర్నలిస్ట్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, అండ్ ప్రభు అన్న, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ ది స్టేజ్. అలాగే మాకు ఎప్పుడు మాతో ఉంటూ మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్న రాంబాబు సార్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ది స్టేజ్. యోగా టీచర్, our faculty, my friend, brother, Gautam sir. I'm so happy for 28th batch, and first of all I would like to congratulate all the students who are being selected for the 28th Mayuka Takis Film Acting School, the batch. Welcome you all. You want me to talk about the acting, so I don't want to talk about the acting because I would like to listen from our chief guest about the acting, but I would like to talk about what is Mayuka's specialty. If you ask me, can somebody teach you acting? What I felt, nobody can teach you acting, but one can learn acting. So that is what we do it. Mayukalo, acting ela nerchukovali, because the acting is evolved over a period of time. Ee roju nerchukundi ee rojki ayipodi, again you have to learn tomorrow again to begin. So it is evolve as a person, you evolve as a human, as you evolve. At the same time, your craft also will evolve. That's how art is being evolved in this nature. So that's how we have been training you guys. If you don't know anything, we'll make you good. If you're already good enough, we'll make you the better. Sir, I am already better, sir. I'll make you the best. That's what we're going to do it. And sir, actually we start doing, same we start with literature. We start with all Telugu literature from Uttajanna, and then we started getting into the rhythm, as we including Kalari Paitu, as we including all dance also, as we include many imaginary exercises and so much of theatre activities initially. Then we get into the cinema practicals, camera practicals. So we take here from theatre to the film acting. Exclusively how you will be going into the Telugu film industry, and nowhere you can go anywhere into any industry. But nik Telugu emi raadu anante matram, he will start it, teach you what is the best in the Telugu. And theory and practical can teach anywhere. Why a person will become a best artist in cinema చేస్తుంటే ఎందుకు తను ఒక బెటర్ యాక్టర్గా మారుతాడు అని అంటే, బికాస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ ద కీ ఫర్ అన్ యాక్టర్. యూ అబ్జర్వ్, ఎవరిని అబ్జర్వేషన్ చేస్తామనంటే who have already been an actor in the industry from years, a senior actors. That's where you can learn a lot about acting. నీకు తెలిసింది యాడ్ అవుతుంది, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునేది, కీప్ ఆన్ గోయింగ్. సో ఆల్రెడీ he was at the age of 14-15 onwards, he was there in the industry. He has a huge experience about the film industry and film acting, literature, writing, direction department. So you have been observing like this teacher, you will learn more acting.
where rest all you can learn it from any institute, any academy, anywhere. But what is the specialty over here is film lo work chestu already film gurinchi telusukoni ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని తన అనుభవాలతో కూడిన సమ్మేళనాలతో మిక్స్ చేసిన థియరీని చెప్పడం అనేది ఇట్స్ నో వేర్ హ్యాపెన్. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ హియర్. దట్ ఈస్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ది స్పెషాలిటీస్ హియర్ ఇన్ ద Mayuga. All the very best for the 28th batch, and I'm looking forward more words from the Rajesh sir about guidance for the aspiring actors, because they are becoming professional actors very soon. Thank you so much, and I welcome you all and wish you all the best for all the actors. Thank you. So we include yoga also, sir. Actually, yoga is the mother of all art forms, including any art form of cultural art forms, because yoga is the master. So yeah, over to you, professor. So namaste everyone. Welcome 28th batch students. Wish you all the best. Nenu kuda last 27 batches ki yoga teach chesanu. This is my 28th batch. Thank you for the opportunity, sir. So మొన్నే నాకు 17 years కంప్లీట్ అయ్యాయి యాజ్ ఎ యోగా టీచర్. సో నా 17th ఇయర్ బ్యాక్ ఇక్కడనే ఎల్లారెడ్డిగూడలోనే యాజ్ ఎ యోగా టీచర్గా స్టార్ట్ అయింది. సో ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ యోగా. సో మైసూర్కి వచ్చేసి 27 బ్యాచెస్కి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు టీవీలో చూస్తే ఓన్లీ తెలియని వాళ్ళే కనిపించేవారు. ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశానో తెలిసిన వాళ్ళు కూడా కనిపించడం స్టార్ట్ అయింది చాలా. దాని తర్వాత ఇంకా హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే బ్రహ్మానందం గారినో లేకపోతే ఇంకెవరినో దూరం నుంచి చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది. ఇప్పుడు స్టేజ్ని పంచుకోవడం ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇంకా షార్ట్గా చెప్పాలి అని అంటే లైఫ్లో ప్రతి దానికి ఒక కంప్లీట్నెస్, ఒక పూర్ణత్వం ఉండాలి అని అనిపిస్తుంది. సో అందులో కొంతమంది లైక్ బ్రహ్మానందం గారు సార్, మీరు రాజీవ్ కనకల్ గారు స్క్రీన్ మీద ఉన్నారు అంటే ఒక కంప్లీట్నెస్ అనిపిస్తుంది. అశోక్ మూవీ కానీ లేకపోతే అతడు మూవీ కానీ కొద్దిసేపు అయినా కూడా, లేకపోతే మొన్న లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీ కానీ ఒక కంప్లీట్నెస్ వచ్చేస్తుంది. సో ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ మీ మూవీస్ చూసినప్పుడు. సో ఇంకా మీరు అందరూ అనుకుంటారు, సో ఒక ఆర్టిస్ట్కి మంచి డ్యాన్స్ రావాలి, లేకపోతే మంచి యాక్టింగ్ రావాలి, లేకపోతే ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి మీకు రావాల్సినవి. సో ఇవన్నీ ఉండాలి. మరి యోగా ఎందుకు ఉత్తర్ సార్ ఎందుకు యోగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తారని మీరు అనుకోవచ్చు. సో యోగా ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి మీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందు నాతో ఎన్నో డిస్కషన్స్ చేశారు. అంటే ఎందుకోసం ఆ తాపత్రయం, అసలు ఎందుకోసం మీకు యోగా అవసరం అని చెప్పి ఒక కంప్లీట్నెస్ ఇవ్వడానికి యోగా అనేది ఇన్వాల్వ్ చేశారు. లైక్ అన్ని వేసి చూడు నన్ను వేసి చూడు అని అంటారు వంటల్లో ఉప్పుని కదా. సో మన లైఫ్లో మీరు ఎవరైనా కానీ, లైక్ మీరు వివేకానంద అయినా అవ్వండి, లేకపోతే అంబానీ అయినా అవ్వండి, లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా అవ్వండి, ఉన్న స్థితి నుంచి మనిషిని ఉన్నత స్థితిని తీసుకెళ్ళడానికి అవసరం ఉన్నటువంటి ఒక మంచి ఆయుధమే యోగా. సో మిమ్మల్ని ఫిజికల్గా, ఎమోషనల్గా, మెంటల్గా, సోషల్గా, స్పిరిచువల్గా, ఇంటలెక్చువల్గా ఒక బ్యాలెన్సింగ్గా ఉంచడానికి యోగా చాలా అవసరం ఉంటుంది. అందుకే ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది చాలా అవసరం. అందుకొరకనే మన యోగా సబ్జెక్ట్ని ఒక 1 week to 10 days మీకు క్లాసెస్ ఉంటాయి. అందులో మీకు చాలా అవగాహన తెలుస్తుంది. అయితే ఆ 27 బ్యాచ్లో చెప్పిన విషయమే 28వ బ్యాచ్లో కూడా నేను ఒకటి క్యారీ చేస్తున్నాను. పాత వాళ్ళు బోర్గా ఫీల్ అవ్వదు. సో సేమ్ కమల్ హాసన్ గారికి BBC ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటుంది ఎప్పుడు సాగర సంగమం సినిమా తర్వాత. అది చాలా హిట్ అయ్యి చాలా ఇండియా లెవెల్లో మంచి అవార్డ్స్ రావడం. అప్పటికే కమల్ హాసన్ గారు చాలా ఫేమస్. సో BBC అనేది ర్యాండమ్గా సౌత్లో ముంబైలో ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే మామూలు ఆ డిస్కషన్లో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ సూపర్ స్టార్ వాట్ వుడ్ యూ బీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అయితే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ సూపర్ స్టార్, ఇఫ్ ఐఎమ్ మున్సిపల్ పబ్లిక్ టాయిలెట్ క్లీనర్, ఐ విల్ బి ద వరల్డ్స్ #1 టాయిలెట్ క్లీనర్ అని అంటారు. సో అక్కడ ఏ పని చేస్తున్నాము అని కాదు, చేసే పనిలో #1గా ఉండడం అనేది మనకు భగవద్గీతలో యోగా కర్మసు కౌశలం అని చెప్పి వస్తుంది. ఆ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఇది. సో మీరు కూడా ఇప్పుడే ఆర్టిస్ట్గా లైఫ్ని ప్రారంభించబోతున్నారు కాబట్టి యూ విల్ బి ద #1 ఆర్టిస్ట్. మీరు ఏదైనా కావచ్చు, హీరోయినా లేకపోతే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టా, ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు, బట్ #1 మీరు ఆ నిండుతనం వస్తుంది అనమాట మీకు ఆ స్క్రీన్లో. సో ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని మంచిగా నేర్చుకుంటారు. సో విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీస్. అందరికీ నమస్కారం. కూర్చున్నాను అందరికీ, ముఖ్యంగా రాజీవ్కి. మీరు నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ యాక్టర్స్ అయిపోయినట్లే. ముందు నేర్చుకుని
చాలామంది యాక్టర్స్ అలాగే మీరు కూడా లైన్లో ఉన్నారు. కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్తూ రాజీవ్ అన్న ఇక్కడ రావడమే మీకు లిటిల్ హార్ట్స్ అందరూ చూసే ఉంటారు. ఒక ఫాదర్ ఎలా ఉంటారో నిజంగా ఆ సినిమా చూసినప్పుడే అనిపించింది. ఆ సినిమా చూసినప్పుడు మీ అందరూ అనుకుని ఉంటారు మీ ఫాదర్స్ అట్లాగే ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారో అట్లా బిహేవ్ చేశారు. ఆయన బిహేవ్ చేశారని యాక్టింగ్ చేసినట్టు అనిపించలేదు, ఎక్కడ బిహేవ్ చేసినట్టే ఉంది. అట్లాగే మా ఉత్తేజన్న రోజు ఆయన మీరు క్లాస్ చూస్తుంటారు, హ్యాపీగా ఆయనతో కలుపుతూ ఉంటాం. మాకు ఈ అవకాశం రోజు కలుగుతూనే ఉంటుంది సాయంత్రం 6 గంటలకి. అట్లాగే ప్రభువన్ గారితో వీళ్ళందరితో కలిసి ఒక లైఫ్ జర్నీ అనేది ఇట్లాగే ఉంటుంది, ఇట్లాగే ఉండాలి అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అన్న, మీతో ఇట్లా పాల్గొంచుకునే అవకాశం కల్పించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ. 28th బ్యాచ్ ఆఫ్ మయూకా, 28వ బ్యాచ్. ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి ఎవరైనా ఒకసారి వస్తారు, 2 సార్లు వస్తారు, 3 సార్లు వస్తారు. 28వ సార్లు వచ్చిన ఏకైక గెస్ట్ నేను. 28 టైమ్స్ ఒక కార్యక్రమానికి మయూకా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బ్యాచ్ ఓపెనింగ్స్ ప్రతి బ్యాచ్కి నేను ఉన్నానంటే ఈ బ్యాచ్తో ఈ మయూకాతో నా కానీ ఉత్తేజ్తో కానీ ఉత్తేజ్ ఫ్యామిలీతో కానీ నాకు ఉన్న అనుబంధం ఏంటుంది అందరికీ అర్థమవుతుంది. అందువల్ల ఎవ్రీ బ్యాచ్ తను రానాయపడ రోజు డేట్ అంటాడు, ఆ డేట్ నేను రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకోవాల్సిందే. ప్రాస్పెరిటీ గురించి చెప్పాలి, ప్రోగ్రెస్ గురించి చెప్పాలి అంటే అది నేనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే 28వ బ్యాచ్ జర్నీలో ఇన్ని బ్యాచీల జర్నీలో ప్రతి బ్యాచీకి తను పడిన కష్టం కానీ తను తీసుకుంటున్న కేర్ కానీ తను దీన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదో రన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా కాకుండా ఒక డెడికేటెడ్గా ఒక ప్రొఫెషనల్ వేలో ఆ యాంబియన్స్ సినిమా యాక్టింగ్కి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి ఉండాల్సినటువంటి ఒక యాంబియన్స్ని క్రియేట్ చేసి ఆ యాంబియన్స్లో ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చెప్పాలి. ఏదో రామంటావు 4 డైలాగులు చెప్పిస్తున్నాం, దావేశ్వరకంలో డైలాగులు లేకపోతే ఏదో పాత సినిమాలో 4 డైలాగులు చెప్పించేసి పట్టించి అదే యాక్టింగ్ కాదు. Acting itself, it is so many methods. Acting itself is something like a science also. Science in the sense, anything that is systematically explained, which is very systematically taught, that is called the science. That can be learned. నిజంగా ఇందాక తను చెప్పినట్టుగా యాక్టింగ్ అనేటువంటిది ఒకరికి కొంత మీలో ఉంటే ఇట్ కెన్ బెటర్ యూ. ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటువంటి దాన్ని బెటర్ చేస్తాయి. అలాంటి ఒక చక్కని ఇన్స్టిట్యూట్ని రన్ చేస్తూ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ రోజున ఈ చిత్ర పరిశ్రమలో కానీ వెబ్ సిరీస్లో కానీ టీవీ సీరియల్స్లో కానీ ఎక్కడ చూసినా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు బాగా వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే కొత్త ఆర్టిస్టులు క్యాస్టింగ్ కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ గోస్ టు అండ్ కమ్స్ టు మయూకా. దిస్ ఈజ్ ద వండర్ఫుల్ సక్సెస్. మయూకాలో చూడండి, మయూకాలో ఎవరైనా కుర్రాళ్ళు కొత్తగా వచ్చారు చూడండి, ఏ క్యారెక్టర్స్గా ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఏ రకరకాల క్యారెక్టర్స్ ఏముంటే క్యారెక్టర్స్ ముందు మయూకాని తీసుకున్న తర్వాత మయూకా తను కూడా అప్డేట్ చేస్తాడు ఎప్పటికప్పుడు. ఏ బ్యాచ్లో ఎవరెవరు ఏ కుర్రాళ్ళు ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్కు షూట్ అవుతారు ఏంటి అని కూడా తను చాలా కేర్ఫుల్గా మీ వివరాలన్నీ కూడాను అప్లోడ్ చేయడం వల్ల ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి చాలా యాక్సెస్ డెవలప్ అయింది. కాబట్టి మయూకా అంటే ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ వెరీ బిగ్ ట్రస్ట్ వర్ది ప్లేస్ టు గెట్ ద న్యూ టాలెంట్ టు బి సెలెక్టెడ్. అంత చక్కటి పేరు సంపాదించుకుంది 28 బ్యాచ్ల్లో. సో దట్ ఈస్ వన్ వండర్ఫుల్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ ఇక ఉత్తేజ్ గురించి నేను పరిచయటువంటి మరొక చాప్టర్. ఎందుకంటే ఒక చిన్న నటుడుగా తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజున ఇండస్ట్రీలో ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ యాక్టర్ రైటర్. మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది రాకీ సినిమాలో రైల్వే స్టేషన్ సీన్. అలాంటి సీన్కి డైలాగ్ రాయటం ఎంత హాఫ్ అన్ అవర్లో ఆడ కూర్చొని రాసి ఇచ్చారు తను. అలాంటి హైలీ టాలెంటెడ్ రైటర్ ఆయన. ఇక మా తమ్ముడు ఉత్తేజ్ రాంబాబు, పర్వతరేణి రాంబాబు cinejoes.com అనేటువంటి ఒక వెబ్సైట్ని అత్యద్భుతంగా రన్ చేస్తూ గొప్ప వ్యూవర్షిప్ సాధించినటువంటి ఆ వెబ్సైట్ తను అధినేత. అలాగే మా బ్యాచ్, మీ అందరిది ఒక బ్యాచ్ అయితే 28th బ్యాచ్, 29th బ్యాచ్, 30th బ్యాచ్ అని ఉంటుంది. మా బ్యాచ్కి టైమింగు నెంబరింగ్ ఏముండదు. ప్రతిరోజు సాయంత్రం మేమందరం ఎక్కడ ఉంటామంటే శ్రీనగర్ కాలనీలో గణపతి కాంప్లెక్స్ ఏరియాలో సాయంత్రం పూట ఒక టీ తాగి ఒక సత్కారక్షేపం కూర్చొని పనికి మన కబుర్లు మాట్లాడుకునేప్పుడు సినిమా గురించి, సంగీతం గురించి, సాహిత్యం గురించి, సమాజంలో జరుగుతున్న రకరకాల అంశాల గురించినటువంటి ఒక అరగంట సేపు ఒక గంట సేపు ఒక చక్కని సింపోజియం లాంటి చర్చా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటాం. అంతేగాని వేరే ఎలాంటి
నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ని మేము ప్రమోట్ చేసుకునేటువంటి క్యారెక్టర్స్ కావు మా అందరం కూడా. ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఆ కూర్చున్న ఒక 1 hour కూడా మా అందరికీ ఒక చక్కటి ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది, అన్ని విషయాల మీద ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. అలాంటి ఒక చక్కని జర్నీలో మేమందరం ఉన్నాము. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ. మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, ఇన్స్టిట్యూట్లోంచి వెళ్ళగానే మీరు రేపు పొద్దున కల్లా సూపర్ స్టార్లు మెగాస్టార్లు అయిపోతారని మాత్రం ఎవరూ కళ్ళ కాదు. ఫస్ట్ భూమి మీద నడవటం, భూమి మీద నిలవటం, ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించడం, గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది అవసరం. అవకాశాలు వస్తాయి, అవకాశాల కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి, వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ రోజున మహానటులుగా మనందరం ఆరాధించేటువంటి ఆనాటి రామారావు గారి మొదలుకొని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడాను అవకాశం, అదృష్టం ఈ రెండు కలిసి వచ్చిన తర్వాత ఏ స్థాయికి వెళ్ళారు అనేటువంటిదే తప్ప మనకు ఒక కొన్ని ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే ఎవరైతే జీవితాలు ఎలా డౌన్ అవుతాయి అనేటువంటిది తలుచుకుంటే, ఎస్ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ ఎంత ముఖ్యమో టాక్టీస్ కూడా అంత ముఖ్యం. టాలెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ బట్ టాక్టీస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటారు. నేను మంచి నటుడైనంత మాత్రాన పెద్ద యాక్టర్ అయిపోవు. మంచి బిహేవియర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మంచి నడవడం అనేది ఇంపార్టెంట్, టైం మెయింటెనెన్స్ డిసిప్లిన్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందాక నేను కొంచెం లేట్గా వచ్చా. ఆ లేట్గా వచ్చే సమయానికి నేను లోపలికి వచ్చే టైంకి నా ఉన్నంత చెమటలు పెట్టాను. ఎందుకో తెలుసా, చెప్పిన టైంకి రాలేకపోయినా యువతలు ఒక గెస్ట్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, మీ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఆ టైం సమయ పాలన అనేటువంటిది ముఖ్యంగా కొన్ని సందర్భాల్లో మన వ్యక్తిగత టైంని మనం ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు, మన డబ్బుని మనం ఎలాగైనా ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ వెన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ టైమ్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ టు సంబడి వీ హ్యావ్ టు ఆనర్ ఇట్. అలాంటి ఒక డిసిప్లిన్, సమయ పాలన, నియమ పాలన అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లైఫ్లో మిగతా ఆస్పెక్ట్స్లో ఎంజాయ్ ఫ్రీకౌట్గా ఉండొచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లైఫ్ని. బట్ మెయిన్ డిసిప్లిన్స్లోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ టైమ్ అండ్ షెడ్యూలింగ్. అందుకోసం నాకు స్వెట్టింగ్ వచ్చేసింది. నాకు అయ్యో అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు, రాజీ వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నారు, మీ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఆ భయం, ఆ భక్తి ప్రొఫెషనల్ పట్ల ఉండాలి, వృత్తి పట్ల ఉండాలి. మనం ఎవరికైనా ఆన్సర్స్ ఇవ్వగలరు కానీ ఆన్సరబుల్గా ఉండకూడదు. జవాబుదారీతనం అనేది కావాలి. అది వ్యక్తిగతంగా మీ జీవితాలకు కావచ్చు, ప్రొఫెషనల్గా లైఫ్లో కావచ్చు. సో అలాంటివన్నీ నేర్పేటువంటిది మయూకా ఇన్స్టిట్యూట్. కేవలం యాక్టింగ్ అంటే ఆ క్లాప్ బోర్డు పెట్టే మొహానికి క్లోజ్అప్ షాట్ పెట్టి ఒక డైలాగ్ చెప్పించేసి ఆ డైలాగ్ తోటే ఓకే నటుగా యాక్టింగ్ అయిపోయింది, కోచింగ్ అయిపోయిందని కాదు. ఇట్ టీచెస్ యూ, మయూకా టీచెస్ యూ నాట్ ఓన్లీ ది యాక్టింగ్, ఇట్ టీచెస్ యూ how to behave, how to live in the society, how better you can make yourself in the society అనేటువంటి యాంగిల్స్లో కూడా అన్ని విధాలుగా కాంప్రహెన్సివ్ కోర్స్ 2 monthsలో చెప్పేటువంటి ఒక చక్కని ఇన్స్టిట్యూట్ మయూకా. ఇప్పుడు 18 మించి నేను ఎక్కువగా సెలక్షన్ తీసుకున్నాను. మయూకా స్టాండర్డ్ ఇదేంటంటే బ్యాచ్కి 18 members, అంతకుమించి ఎక్కువ తీసుకుంటే నేను న్యాయం చేయలేను. 30-40 అప్లికేషన్స్ వస్తాయి ప్రతి బ్యాచ్కి కూడా. ఆ అప్లికేషన్స్ వస్తే అన్నయ్య నేను 15 మంది తీసుకుంటా అన్నయ్య అనేవాడు బిగినింగ్ డేస్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. 15 మంది కాదే, ఒక చక్కని నెంబర్ ఉంటుంది, 18 నెంబర్ తీసుకొని అంతవరకు కరెక్ట్గా చేసుకోలేదు. 30-40 అప్లికేషన్స్ వచ్చిన అప్లికేషన్స్ కూడా ఈ ప్రెస్ చేసేసి స్క్రూట్నీ చేసి రిజెక్ట్ చేసినటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అంటే డబ్బుల కోసమే అయితే ఇంత వస్తే ఇంతమంది వస్తే అంత డబ్బులు వస్తాయి అనేటువంటి దీంట్లో కాకుండా దీనికంటే ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేసినటువంటి ఒక డిసిప్లిన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాబట్టి. సో I wish you all once again for the wonderful 2 years great experience in your life. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ 2 months ఈ కోచింగ్ పీరియడ్ అనేటువంటి మీ అందరికీ మంచి ఒక గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోతుంది కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. So Mayuka is not a acting school. It is not only acting school. Mayuka is your lifelong emotion. Adi meeto travel emotion Mayuka. It's a brand for you. Thank you. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఆనవాయితీ ప్రకారం పద్మ వాయిస్ వింటాను. హాయ్ స్టూడెంట్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? తండ్రి అందరు బాగున్నారా? పద్మ వాయిస్ వింటామని ఒక ఫీలింగ్. పద్మ లేకపోతే నేను లేను, పద్మ లేకపోతే మయూకా లేదు. షీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ టు మీ. 28th బ్యాచ్ రావడం చాలా
సంతృప్తిగా ఉంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా సగర్వంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. పూరి జగన్, పూరి డార్లింగ్ వాళ్ళ కొడుకు ఆకాష్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత పూరి ఎందుకు నువ్వు ఇలా ఇండివిజువల్ ట్రైనింగ్ నువ్వు స్కూల్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు అన్న ఆలోచనలోంచి తను ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో, ధైర్యంతో పద్మ వెన్నంటి ఉండడం. అలాగే దీక్షిత్ మాస్టర్ దగ్గర నేను ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి లాగా యాక్టింగ్లో శిక్షణ తీసుకోవడం కానీ, తర్వాత లెజెండ్ డైరెక్టర్స్ రాము గారు లాంటి వాళ్ళు, కృష్ణవంశీ లాంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప డైరెక్టర్స్ దగ్గర వర్క్ చేయడం. తర్వాత ఎంతోమంది అమీర్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళు, ఎంతోమంది దగ్గర జాకీ ష్రాఫ్ లాంటి వాళ్ళు, ఓంపూరి, చాలా గ్రేట్ యాక్టర్స్ దగ్గర వర్క్ చేయడం. పెద్ద పెద్ద జంధ్యాల గారు లాంటి వాళ్ళ రైటర్స్ దగ్గర, కోర్స్ మా ప్రాణం చిరంజీవి అనే లాంటి వాళ్ళ దగ్గర, మిగతా హీరోస్ దగ్గర వర్క్ చేయడం, ఎక్స్పీరియన్స్. అది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, తర్వాత రైటర్, యాక్టర్, తర్వాత స్టేజ్ యాక్టర్, యాక్టింగ్ స్కూల్స్, ఒకటి మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఆ తర్వాత దేవదాస్ గారి ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఆ తర్వాత వచ్చాయి ఇక పేర్లు వద్దు, ఓకే రన్ అవుతా ఉన్నాయి. కానీ దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలని బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని తీసుకోవడానికి నాకు ఒక 6-7 months పట్టింది. సో అలా మయూక ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 7:30కే క్లాస్ రాజన్న ఇది. ఎందుకంటే పిల్లలు 8:30, 9కి లెగడం, 10కి లెగడం, ఇలాంటి జనరేషన్లో 7 o'clock కాల్ షీట్ ఉంటుందని కానీ 9 o'clock కాల్ షీట్ ఉంటుందని కానీ తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళకు కాల్ షీట్ అలవాటు అయితే ఒక సంస్కారం పోయింది. సో ఒక 15 మంది 16 మంది కలిసి భోంచేస్తే బోళ్ళని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, బోళ్ళన్ని ముచ్చట్లు ఉంటాయి, ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. సో కొన్ని రుచులు తెలుస్తాయి, కొన్ని వాసనలు తెలుస్తాయి, కొన్ని బంధాలు తెలుస్తాయి, కూరగాయలు తెలుస్తాయి, కూరలు తెలుస్తాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి తెలుస్తాయి, ఎలా వచ్చింది తెలుస్తాయి. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఓన్లీ బిగ్ బాస్కెట్ కదా. బిగ్ బాస్కెట్ ద్వారా వచ్చిన వాడు యాక్టర్ ఎట్లా అవుతాడు? అవడు. మనిషి యాక్టింగ్కి లైఫ్కి చిన్న సింపుల్గా తేడా చెప్పాలంటే, లైఫ్లో ఎమోషన్స్ కంట్రోల్లో మనం ఉంటాం. అంటే ఎవరైనా చేస్తే ఏడుస్తాం, ఎవరైనా పుడితే నవ్వుతాం, ఎవరైనా బర్త్డే అయితే హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఎమోషన్స్ కంట్రోల్లో మనం ఉంటాం. బట్ యాక్టింగ్లో మన కంట్రోల్లో ఎమోషన్స్ ఉండాలి. మన కంట్రోల్లో ఎమోషన్స్ ఉండడానికి దానికి సిలబస్ ఉంటుంది, దానికి థియరీ ఉంటుంది, దానికి ప్రాక్టికాలిటీ ఉంటుంది. చాలా మంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ మహానుభావుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఒక ఆయన 1890sలో ఒక ఆయన స్టాన్స్లెవిస్కీ అని ఆయన చెప్పిన ఆ 5Ws చెప్తా ఉంటారు. కేవలం 5Ws నేర్చుకున్నంత మాత్రాన యాక్టింగ్ వచ్చేది. అలాగే యూట్యూబ్లో నవరసాలు చూసినంత మాత్రాన యాక్టింగ్ వచ్చేది. అలాగే ఆగాగు ఆచార్య దేవా ఏమంటివి అంటే కూడా యాక్టింగ్ రాదు. అవి డైలాగులు చెప్పడం, మెమరీ పవర్ ఉన్న ఎవడైనా చెప్తాడు. ఓ వాచ్మెన్ పిలిచి వాడికి 100 రూపాయలు ఇచ్చి, అరే ఈ పేజీ నేర్చుకుంటే నీకు 100 రూపాయలు ఇస్తానంటే అట్లాంట్లో డైలాగ్ నేర్చుకుంటాడు. కాదుగా, డైలాగ్ చెప్పడం కాదు కదా. ఎందుకు చెప్తున్నావు, ఎవరి కోసం చెప్తున్నావు, నువ్వెవరు, ఎవరితో, ఏ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో, సమాజంలోంచి కదా ఎమోషన్స్ వస్తాయి. సమాజంతోనే సంబంధం ఉండాలి. అలా మయూకాలో యాక్టర్ కంటే ముందు మనుషుల్ని తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మనందరం మనుషులమే, కానీ మనిషితనం, వ్యక్తిత్వం, మనసుతనం, అమ్మతనం, మట్టితనం. అమ్మ గురించి తెలియదు, నాన్న అంటే డబ్బులు ఇచ్చేవాడు ATM, అమ్మ అంటే రోజు అన్నం పెట్టేది, చెల్లి అంటే బాయ్ అన్నయ్య అని చెప్పేది, అక్క అంటే ఇంకేదో. ఈ వరుస లేదు. దీపావళి అంటే క్రాకర్స్ కాల్చడం, దసరా అంటే మేకను కోయడం కాదు కదా. ఒక నెగిటివ్ చంపితే కదా దసరా, ఇంకేదో నెగిటివ్ చంపితే కదా దీపావళి. అలా పండగ విశేషాలు తెలియవు, విలువలు తెలియవు, కేవలం ఒక ఫిజికాలిటీ అయిపోయింది. ఆల్ ఎమోషన్స్. సెల్ ఫోన్ వచ్చింది, ఎవరైనా పుడితే వెంటనే ఇమోజీ, స్మైల్, ఎవరైనా పోతే వెంటనే 2 drops. ఒకప్పుడు వెళ్ళి పలకరించి దగ్గరికి తీసుకునేవాళ్ళం. ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ టచ్. టచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఆ టచ్ లేదు, మట్టి లేదు, వరుసలు లేవు, తాతయ్య లేదు, అమ్మమ్మ లేదు. అమ్మమ్మలు అంటే అసలు తెలియదు. ఎక్కడో అనాథాశ్రమాల్లో ఉంటారు, ఎక్కడో ఉంటారు, దూరంగా ఉంటారు. బిగ్ ఫ్యామిలీ, స్మాల్ ఫ్యామిలీ, మినీ ఫ్యామిలీ, మైక్రో ఫ్యామిలీ, అక్కడికి వచ్చాం. సో ఎలా తెలుసు వీళ్ళందరినీ, మీ అందరినీ అలా నేలలోంచి లోపలికి వేర్లలోంచి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళడానికి నాకు 1 రోజులు పట్టుద్ది. ఆ తర్వాత ఇంక అసలు యాక్టింగ్ చెప్పండి, ఇంతమంది సుజిత్ అన్నట్టు అసలు చెప్పం, మీరే నేర్చుకుంటారు. మనుషులైతే మొదలు మెత్తగా అవ్వాలి మీరందరూ. ఆ మెత్తగా అవ్వడం కోసం మయూక ప్రయత్నం చేస్తుంది. సహజం, ముట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మన కొట్టే కోటును చూడు, వాటర్ లాగా అయిపోవాలి అందరు. కప్పులో పోస్తే కప్ అయిపోవాలి, ప్లేట్లో పోస్తే ప్లేట్ అయిపోవాలి. అలా వాటర్ లాగా, మట్టిలాగా అవడానికి బోల్డ్ అని సిమెంట్లు, బాధ్యతలనే సిమెంట్లు, అమ్మాయిలనే ఒక స్టీలు, ఇంకేవో ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే ఇసుక, ఇన్ని రకరకాల ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ మన మీద పడిపోయి లోపల ఉన్నాం.
అందరం మనుషులమే, అదే రక్త మాంసాలు, అదే మెదడు, అదే గుండె, అన్నిటితో పుట్టాం. కానీ ఇవన్నీ తీయాలి. రాళ్ళు రప్పలు ఏదైనా భూకంపం వస్తే మొత్తం లోపల ఉండిపోతారు కదా మనుషులు. అప్పుడు అరుస్తుంటాడు అమ్మ 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 అని, తీయండి అని. అప్పటివరకు అసలు అమ్మ గుర్తురాదు. అలా ఇప్పుడు ఇవన్నీ మయూఖాలు, ఈ స్టీలు, ఇసుక, పడిపోయిన బిల్డింగ్స్ అన్నీ, ఈ దిక్కుమాలిన మీ మీద ఉన్న మన మీద ఉన్న ఈ ప్రపంచాన్ని పెళ్ళగించడానికి నాకు 1 month పట్టింది. అప్పుడు అమ్మ అంటాడు. ఆ అమ్మ అన్నప్పుడు పట్టుకుంటాను కాబట్టి పట్టేసుకొని యాక్టింగ్ నేర్పిస్తాను. అది మయూఖ. అలా మయూఖ గురించి చెప్పాను. షకీల్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. తను మన దర్జా సినిమాకి, గంధర్వ చాలా సినిమాలు చేశారు. అలాగే ఆపరేషన్ దుర్యోధన. అలాగే సుజిత్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్, లైక్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్, లైక్ మై యంగర్ బ్రదర్, లైక్ ద బెస్ట్ టీచర్. పిచ్చోడు, పని పిచ్చోడు. 5 అయిందన్నా, 6 అయిందన్నా, 7 అయిందన్నా మిమ్మల్ని వదలడు, జాగ్రత్త. 7 అయిందన్నా వదలడు. అంతే, ఆ ఎమోషన్, ఆ ఫీల్ అంతే. నేను మా సుజిత్ ఉన్నాడు అంటే నేను ధైర్యంగా అట్లా అటు ఇటు వెళ్ళేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాను. నేను 2 ఏళ్ల తర్వాత ఒక వెబ్ సిరీస్ ఒప్పుకున్నాను ఫస్ట్ టైం. 2 ఏళ్ల తర్వాత అంటే పద్మ మిస్ అవగానే కొంచెం సైకలాజికల్లీ, ఫిజికల్గా డల్ అయ్యాను. ఫిజికల్గా ఫుడ్ లేదు, ఇంకొంచెం తిను అనే మాట లేదు కదా ఇంట్లో. సో వీక్ అయ్యా. వీక్ అయితే షూటింగ్కి వెళ్ళి నేను వీక్గా ఉన్నానండి, రేపు చేస్తానంటే కుదరదు, కింద సబ్టైటిల్ లేరు, ఇతను వీక్గా ఉన్నాడు, మీరు అర్థం చేసుకోండి అని. సో కొంచెం బెటర్ అయిన తర్వాత ఈ మధ్య ఒక వెబ్ సిరీస్ ఒప్పుకున్నాను. సో అది కూడా కేవలం సుజిత్ ఉన్నాడు అనే ధైర్యం మీద ఒప్పుకున్నాను. దానికి ఒక అంటే మొత్తం ఎక్కువ రోజులు కాదు, జస్ట్ ఒక 6 days, అది కూడా 2 days, చాలా రోజుల తర్వాత. అలా సుజిత్. అలాగే రాంబాబు అన్న ఇప్పుడే చెప్పాడు, సినీ జోష్ అని ఒక తను వెబ్సైట్, తను చాలా ఇది మా అందరికి ఇష్టం. మేము అందరం ఈవినింగ్ కూడా కలుసుకుంటూ ఉంటాం. మా యోగా సార్ యోగా ఎందుకు పెడతాను అంటే, యోగా ఇస్ ద ఓకే, ఇస్ ద డివైనిటీ. తర్వాత భారతదేశం చాలా గర్వించదగ్గ ఒక వ్యాయామం, అదొక మనసుకి, శరీరానికి సంబంధించింది. ఇవన్నీ చాలా చెప్తారు. ప్రపంచానికి మనం యోగా నేర్పాం. వాళ్ళ ఇంట్లో 4 అన్నదమ్ములు కూడా యోగా టీచర్సే. అట యోగా అని, రాజయోగా అని, వాళ్ళందరూ కేరళ యూనివర్సిటీ నుంచి అందరూ గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన వాళ్ళు. మెయిన్ థింగ్ సినిమాలో, ఇండస్ట్రీలో టైము, క్రియేటివిటీ, డబ్బు ఎంత ముఖ్యమో ఆ క్షణంలో ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఒక్కోసారి సెకండరీ. డైలాగ్ వచ్చిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. మాకు సెట్కి వెళ్ళగానే ఒక 2 పేజీల డైలాగ్ ఇచ్చేస్తారు, వెంటనే నేర్చేసుకోవాలి విత్ ఇన్ నో టైం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఓకే, ట్రైన్డ్ యాక్టర్ అయితే ఒకలాగా, ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఒకలాగా, ఇంకొక రకంగా. అది తర్వాత సెక్షన్, అది డైరెక్టర్ చెప్తారు, అవన్నీ చెప్తారు. కానీ ఫస్ట్ డైలాగ్ రావాలి. ఆ డైలాగ్ రావడానికి మనతో మనం ప్రయాణం చేయగలగాలి. ఎన్ని సౌండ్లు ఉన్నా కూడా మనం ఆ పేపర్ని, ఆ డైలాగ్ని సమూహంలో ఏకాంతం. ఆ సమూహంలో ఏకాంతాన్ని ఇచ్చేది యోగా. మనలో మనం ప్రయాణం చేయడం, మన లోపలికి మనం ప్రయాణం చేయడం. వన్స్ పేపర్ పట్టుకున్నామంటే లైట్స్ 43 కార్ వచ్చిందా, ఫుడ్ వచ్చిందా, కాఫీ ఇచ్చారా, హీరోయిన్ దిగిందా, ఏవేవో అంటూ ఉంటారు. మీరందరూ సైలెంట్గా ఉంటే నేను డైలాగ్ నేర్చుకుంటానంటే దొబ్బదు. అన్ని సౌండ్లు ఉండని. ఒకసారి ఊహించండి, ఇదే గొప్ప విషయం కాదు. రైల్వే స్టేషన్లో ఎంత గోల్ ఉంటుంది, కానీ నువ్వు వెళ్ళగానే లెటర్ అయ్యి తర్వాత ఆవకాయ పచ్చడి పెట్టాను తినేసి అని ఎట్లా మాట్లాడుకుంటాం మనం? అది మరి అంత జనం ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరినీ సైలెంట్గా ఉండండి, నేను నా అమ్మతో మాట్లాడుకోవాలి, నా చెల్లితో మాట్లాడుకోవాలి అనమే. అవన్నీ నేర్చుకునే, కానీ అవన్నీ లైఫ్లో భాగంగా చేసేస్తున్నాం. వాటిని గ్రిప్లోకి తెచ్చుకోవాలంటే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు అవసరం, కొంత అవసరం. గ్రౌండ్ ప్లాన్, ఇంజనీర్కి ఒక గ్రౌండ్ ప్లాన్ ఎంత ముఖ్యమో యాక్టర్కి కూడా ఒక గ్రౌండ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. అలా ఒక గ్రౌండ్ ప్లాన్ని ఒక మహానుభావుడు ఇస్తే దాన్ని హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్లో సమాజం నుంచి యాక్టర్స్కి ఎలా తయారు చేయాలని అదొక సెక్షన్. అలా యోగాని అందుకని పెట్టాను. ఆ తర్వాత ప్రభన్న సగం చెప్పేశాడు. ఈజ్ ఎల్డర్ బ్రదర్. పద్మతో చిన్న గొడవల దగ్గర నుంచి, పాట నేను మాట్లాడుకున్న విషయాల దగ్గర నుంచి, అందరం నా ఫ్యామిలీ విషయాలు, నా ప్రొఫెషన్ విషయాలు అన్నింటినీ పంచుకుంటూ ఉంటాను. ఇస్ నాట్ ఎ జస్ట్ జర్నలిస్ట్, ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అండ్ ప్రభన్న లేకపోతే ఏ ఇంటర్వ్యూ ఉండదు. ఒక తమిళ్, ఇంగ్లీష్, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఇన్ని భాషల మీద కమాండ్ ఉండి తను మాట్లాడితే వ్యావహారికంగా ఉంటుంది, రాస్తే ప్రామాణికంగా ఉంటుంది. జర్నలిస్టులు నిలదీయడానికి క్వశ్చన్ వేస్తారు, అన్నయ్య నిలబెట్టడానికి ప్రశ్నిస్తాడు. ఒక మనిషిని నిలబెడతాడు, ప్రశ్నిస్తాడు. అంత గొప్ప. ఇప్పుడు అన్నయ్య నుంచి ఎన్నో శూన్యం నుండి శిఖరం వరకు అనే గొప్ప పుస్తకం, ఎంతో మంది జీవిత చరిత్రని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ అయింది ఆ బుక్. మళ్ళీ 2వ పుస్తకం కూడా రాస్తున్నారు అన్నయ్య. అలా సాహిత్యం మీద మంచి సింగర్, ఇలా ఎన్నో
అన్నీ ఒక మొబైల్ లైబ్రరీ అలా వచ్చేస్తాం, ఎన్సైక్లోపీడియా. అందుకనే తనతో మాట్లాడటం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మా పద్మని మదర్ బోర్డ్ అంటూ ఉంటాడు, ఎంత మంచి గొప్ప పదం ఇచ్చాడు పద్మకి. సో అలా అండ్ శ్రీకాంత్ అన్న మై వెల్ విషర్ అందరితో పాటు మై ఫస్ట్ స్టూడెంట్, వాడు ఫస్ట్ ఫీజు కట్టిన స్టూడెంట్ మయూక రామ్మోహన్, వాడిని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాను. అలా నెక్స్ట్ కొందరు వస్తే ఆనందం వేస్తుంది, కొందరు వస్తే సంతోషం వస్తుంది, కొందరు వస్తే సంతృప్తిగా ఉంటుంది, కొన్ని ఎమోషనల్ బాండేజ్ ఉందేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కొందరు వస్తే గ్లామర్గా ఉంటుంది, ఇంకొందరు వస్తే గ్లామర్తో పాటు గ్రామర్ కూడా ఉంటుంది. అలా గ్లామర్ అండ్ గ్రామర్ మిక్స్ అయిన యాక్టర్, ఆర్టిస్ట్ అండ్ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ రాజీ. నేను డార్లింగ్ అంటుంటాను, డియర్ అంటుంటాను, అన్న అంటుంటాను, రకరకాలుగా పిలుచుకుంటూ ఉంటాను. మా ముగ్గురు కొడుకు అంటే నేను దీక్షిత్ మాస్టర్ దగ్గర నేర్చుకుంటే దీక్షిత్ మాస్టర్కి అలాగే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేసే భిక్షు మాస్టర్కి గురువు ఎవరు? దేవదాస్ కనకాల్ గారు. గ్రేట్ 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 లెక్చర్. అంటే మాస్టర్ ద్వారా తెలిసింది దేవదాస్ గారు అంటే ఎంత గ్రేట్ టీచర్ అన్న విషయం. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ టీచర్. ఒక ప్రొఫెషనలిజం, ఒక డిసిప్లిన్, ఒక అధ్యయనం, ఒక అభినయం, ఒక అధ్యాపకత్వం, ఇవన్నీ కలిస్తే దేవదాస్ గారు. ఒక జడత్వానికి చేతనత్వాన్ని ఇవ్వడం. జడత్వం అంటే సైలెంట్ అంటే అలా ఉండేదన్నమాట, దానికి చేతనత్వాన్ని ఇవ్వడం. అరూపాలు అంటే రూపం లేని వాటికి రూపాలను ఇవ్వడం, అరూపాలకి రూపాలను ఇవ్వడం కావచ్చు, జడత్వాలకి చేతనత్వాన్ని ఇవ్వడం. ఇలాంటి ఎంతో మందిని సినిమా ఇండస్ట్రీకి గొప్ప నటుల్ని పంపించిన అపర ద్రోణాచార్యుడు దేవదాస్ కనకాల మాస్టర్. కొన్ని పేర్లు చెప్తే మీరు ఇప్పుడు అంటారు. ఎవరి గురువు తెలుసా? రజనీకాంత్ గారి గురువు రాజీవ్ అన్న, అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గురువు దేవదాస్ కనకాల మాస్టర్, అండ్ దేవదాస్ కనకాల మాస్టర్ సహధర్మాచార్య లక్ష్మీ మ్యామ్ అంటే రాజీవ్ వాళ్ళ అమ్మ చిరంజీవి గారి గురువు. ఇప్పుడు చెప్పండి రాజీవ్ గారి గురించి ఏం చెప్పాలి? ఇంకెంత ఇల్లు మొత్తం ఒక నటనాలయం. తను యాక్టర్, మాస్టర్ యాక్టర్, మేడం యాక్టర్, సుమ యాక్టర్, చెల్లి యాక్టర్. సారీ గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను, నాకు పద్మ గుర్తు చేసినంత నొప్పి వస్తుంది. సో అందరూ యాక్టర్స్. ఇప్పుడు కొడుకు యాక్టర్. పండిత పుత్ర పరమచుంట అనే ఒక నానుడిని చెరిపేసిన యాక్టర్. పండిత పుత్ర పరమోత్కృష్ట. రాజీ అలాగే మాస్టరు దేవదాస్ మాస్టర్ 10th క్లాస్కే ఇంగ్లీష్ డైలాగ్, షేక్స్పియర్ డ్రామా డైలాగ్ చెప్పేసేవారు. అక్కడి నుంచి ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో అక్కడ థియేటర్ ఆర్ట్స్ చేశారు. చేసిన తర్వాత అంటే ఎక్కడ ముచ్చటేస్తుందంటే స్టానిస్లెవ్స్కి కూడా అంటే యాక్టింగ్ ఒక సైన్స్ అని నేర్పిన ఆయన. మనం రేపు పొద్దున మాట్లాడుకుంటాం. పాత పిల్లలకు తెలుసు, కొత్త పిల్లలకు తెలియదు. ఆయన ఎందుకు కొందరు చేస్తే రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది, కొందరు చేస్తే అన్యాచురల్గా ఉంటుందని బాధపడేవాడట సైన్స్కి. అని రియలిస్టిక్గా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, అవును మీరు ఏంట్రా నువ్వు ఎప్పుడు గన్ పెట్టినా కూడా చచ్చిపోతావేమో అనిపిస్తుంది, ఏంటి నీకు ఏంటి అసలు అని స్టాన్స్లెస్ గవర్ని అడిగితే అతను చెప్పాడట, నేను 3-4 years ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ స్నానం కానీ ఓ టబ్బులో పెట్టింది, ఈలో మా తమ్ముడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. సో మా తమ్ముడు కోసం మా అమ్మ పరిగెత్తింది, ఈలోపు నీ నీళ్ళలో మునిగిపోయారు. చాలా బాగా ఇచ్చింది సౌండ్, వాటర్ సౌండ్ యాక్టర్లో. సో వాటర్లో మునిగిపోతుంటే అప్పుడు మా అమ్మాయి నా వచ్చి లాగేసింది, అంటే చచ్చిపోతానే అనిపించింది. సో నేను ఎప్పుడు గన్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నా కూడా ఆ చచ్చిపోయే మూమెంట్ గుర్తొస్తుంది నాకు. అంటే ఇక ఇంకో 2 క్షణాలు చనిపోతానని. సో ఆ ఎమోషన్ నాలో ఉండడం వల్ల నేను గన్ పెట్టుకుంటే చచ్చిపోతానేమో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అందుకే రియలిస్టిక్గా అంటే యాక్టర్కి ఇమాజినేషన్ అవసరం అన్నమాట. గుర్తు చేసుకోవాలి ఏదో ఒక విషయాన్ని. అది కూడా 4-5 సార్లు అయితే మళ్ళీ మెకానికల్ అవుతుంది, మళ్ళీ అది వేరే తీరు, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. 4-5 సార్లు అయితే మళ్ళీ మామూలు అవుతుంది. అంటే ఇట్స్ అంటే ఉత్తిగా కాదు గన్ ఇట్లా పెట్టుకొని నేను చచ్చిపోతున్నా అంటే దొప్పదు. సో మనసా వాచ కర్మణ ఏదో ఉండాలి. సో అది స్టాన్స్లెస్కి పెట్టాడు. అలా ఓహో అని గ్రౌండ్ ప్లాన్ తయారు చేసి మనకి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే దేవదాస్ కనకాల మాస్టర్ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలట, నాకు మాస్టర్ అయిపోయాడు.
ఏంటి ఇంత కృతకంగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంత అన్యాచురల్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు, ఏంటి ఏంటి ఇంత చేసినా కూడా బాగాలేదేంటి అనే ఫీలింగ్ ఉంటే అప్పుడు కొన్ని బుక్స్ తెప్పించుకొని ఆ తర్వాత పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా యాక్టింగ్ కోర్స్ చేశారు. అక్కడ ఎవరు చెప్పనా మళ్ళీ షార్ట్ మీరు మళ్ళీ షాక్ అవుతారు. తన క్లాస్మేట్ ఎవరు చెప్పనా, శత్రుఘ్న్ సిన్హా. మ్యాచ్ ఆ రోజుల్లో ఏం యాక్టర్ శత్రుఘ్న్ సిన్హా, మ్యాన్లీ అలాంటి క్లాస్మేట్. అక్కడి నుంచి మాస్టర్ ప్రతిభను గుర్తించి అడయార్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి మద్రాసులో పిలిపించారు దేవదాస్ గారిని. అక్కడ ఈ రాజేంద్ర ప్రసాద్, రజనీకాంత్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే విశ్వనాథ్ గారు చూడడం, ఓ సీత కథ సినిమా, ఆ తర్వాత సిరిసిరిమువ, ఎన్నో చాలా సినిమాలు అలా చేస్తూ చేస్తూ సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశారు. నిజమని, చలిచీమలని, అలాంటి సినిమాలు, సీరియల్స్. అక్కడి నుంచి ఈ మహానుభావుడు రాజీ మొన్న ఇంటర్వ్యూలో చూశాను, ఎందుకు యాక్టర్లు అవుతారమ్మా అంటే, నాకు మీకు ఏది ఇష్టం, ప్రొడక్షన్ ఇష్టమా యాక్టింగ్ ఇష్టం అంటే, రెండు ఇష్టమే బట్ ప్రొడక్షన్ ఇష్టం అన్నాడు. నాకు దగ్గరయ్యాడు. ఎందుకంటే నేను దీక్షిత్ మాస్టర్ దగ్గర ఉంటే కూడా 15-20 మంది తినడం, స్టేజ్కి కర్టెన్స్ లాగడం, అందరికీ అన్నం పెట్టడం, నేను మేకప్ నేర్చుకున్నాను, నాకు కాస్ట్యూమ్స్ కుట్టడం వచ్చు, కాస్ట్యూమ్ వేయడం వచ్చు, నాకు హెయిర్ స్టైల్స్ వచ్చు. అలా రాజీవ్ కూడా ప్రొడక్షన్లో అందరికీ అన్నం పెట్టడం, కాస్ట్యూమ్ వాళ్ళతో ఉండడం, మేకప్ వాళ్ళతో ఉండడం, యాక్టర్స్తో ఉండడం, డ్రైవర్లతో ఉండడం, అంటే మనుషులతో ఉండడం. అబ్బా ఇక్కడ సమాజంతో ఉండడం. కాబట్టి యాక్టర్ ఎడబెత్తను. ఊరికనే యాక్టర్ కూడా మట్టి ఉంది. నాన్న అంతలాంటి నాన్న, అలాంటి అమ్మ, అలాంటి మట్టి వాసనలో పెరిగాడు, అలాంటి అరచేతుల్లో పెరిగాడు. కాబట్టి ఇట్స్ బెస్ట్ యాక్టర్. కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి యాక్టర్కి, ఆప్షన్ లేని యాక్టర్ రాజు. ఆప్షన్ దానికి ఉదాహరణ చెప్తా అన్న. అతడు సినిమా మహేష్ బాబుకి ఎదురుగా ఒక ట్రైన్లో ఒక అబ్బాయి కూర్చోవాలి. మహేష్ బాబు లాంటి యాక్టర్ అంటే అక్కడ కమర్షియాలిటీ కూడా చూడాలి. అతనికి సమానంగా ఒక కుర్రాడు, ఆ కుర్రాడు ఏదో ప్రాబ్లమ్ అయ్యి అతను ఏదో అయితే ఆ ప్లేస్లోకి మహేష్ బాబు వెళ్ళాలి. దిస్ ఇస్ స్టోరీ. సో కొందరు మనం రైల్వే ట్రైన్లో కొందరు మనం ఒక గంట సేపు ప్రయాణం చేస్తే కొందరు దిగిపోతుంటే అరే వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఏంటి అనిపిస్తుంది. కొందరు వెళ్ళిపోతుంటే ఓకే బాయ్ 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 అంటాం. గంట ప్రయాణంలోనే ఒక హృదయాన్ని ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు, ఒక ఎమోషన్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. అయ్యో ఫోన్ నెంబర్, అయ్యో మళ్ళీ వస్తారా, ఇలా అంటాం. అలా మహేష్ బాబుకి అబ్బాయి అనిపించాలి అంటే ఒక జెన్యూనిటీ ఉండాలి, ఫేస్లో ఒక నిజాయితీ ఉండాలి, కళ్ళల్లో ఒక ఆర్ద్రత ఉండాలి, ఒక బాడీలో ఒక స్ఫురద్రూపం ఉండాలి. ఇన్ని కావాలి. ఇంత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, త్రివిక్రమ్ నాకు రాజీవ్ కనకాల కావాలి అని చెప్పాడు. ఏదో తను బిజీగా ఉంది, దొరకలేదని ప్రొడక్షన్ వెళ్ళి త్రివిక్రమ్ గారికి, సార్ రాజీవ్ బిజీగా ఉన్నాడండి. ఓ ప్రయత్నం చేయండి మళ్ళీ అన్నాడు. మళ్ళీ ఒక 3 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఏదో సార్ లేదా రెమ్యునరేషన్ ఏదో సంథింగ్ ఏదో చిన్నప్పుడు సంథింగ్ మొత్తానికి రాజీ లేడండి, దొరకట్లేదు, ఇంకెవరైనా ఆప్షన్ చెప్పండి అని 3వసారి మళ్ళీ త్రివిక్రమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి రాజీవ్ కష్టం సార్ దొరకడం, ఒక ఆప్షన్ చెప్పండి సార్ అంటే త్రివిక్రమ్ ఏమన్నాడు తెలుసా, ఓకే రాజీవ్ లేడుగా ఇంకెవరినైనా పెట్టండి, బట్ అతను మాత్రం రాజీవ్ కనుక ఎలా ఉండాలి. అది రాజీవ్ ఆప్షన్ లేదు, ప్రియారిటీయే, దిర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. అది కదా ఎదగడం అంటే. ప్లస్ ఏ తల్లిదండ్రులైనా బిడ్డల్ని నిలబెట్టాలని చూస్తారు బా కదా, బిడ్డలు నిలబెట్టి మా బాబు పెద్ద అవ్వాలి, మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలి. కానీ ఒక బిడ్డ తండ్రిని నిలబెట్టాలనుకోవడం ఒక రాజు దగ్గర చూశాను. ఎలా అంటే ఈ దిక్కుమాల దరిద్రమైన నీచమైన సొసైటీలో బతుకుతూ ఉంటే మాస్టర్ ఒక 80s, 70, 80s ఆ ప్రాంతంలో ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్, ఈ మెయిన్ రోడ్ అన్నపూర్ణ మెయిన్ రోడ్లోనే ఆ రోజుల్లోనే అక్కడ కొంత వడ్డీ, అక్కడ కొంత వడ్డీ, అక్కడ కొంత వడ్డీ తీసుకొని అది కొంటే ఆ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే అది డమ్మీ పేపర్లు, అది వేరే ఎవరిదో ఒరిజినల్ పేపర్ల లాగా మాస్టర్కి అమ్మేశారు. ఆ భూమి ఎవరిదో తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఆ భూమి మనది కాదు, వడ్డీకి తెచ్చిన డబ్బులు కట్టాలి. మాస్టర్ ఇంట్లో టెన్షన్, పిల్లలు ఎదిగిన పిల్లలు, డబ్బు లేదు, వడ్డీ కట్టాలి. ఏంటి ఆ పరిస్థితి? ఇది గుర్తు చేయడం కాదు రాజు, అంటే మనుషుల గురించి చెప్పడం. అప్పుడు మాస్టారు ఇక నేనెందుకు అనే టైంలో ఆ మాట వెళ్ళి అమ్మ చెప్తే రాజీ వెళ్ళి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి, నాన్న నేనున్నాను కదా నాన్న
ఆ ఒక్క మాట చాలు కదా బాస్, నేనున్నాను కదా నాన్న. అప్పుడు మొదలెట్టాడు టీవీ సీరియల్స్, సింగిల్ ఎపిసోడ్స్, సినిమాలు, 1 సీను, 2 సీన్లు, 3 సీన్లు, 4 అన్ని చేస్తూ వెళ్ళిపోయి తండ్రిని వ్యక్తిత్వం ఒక తల ఎత్తుకునేలాగా తండ్రిని నిలబెట్టాం. కాబట్టి రాజీ ద బెస్ట్ యాక్టర్ ఇండస్ట్రీలో. ఇంతకుముందే మా కిరణ్ మై ఇచ్చిన 3 యాక్టర్లు ఇష్టం సార్ నాకు. ఉత్తేజ్, రాజు కంకాల, శివాజీ, నిజంగా కూడా 3 కూడా మంచి యాక్టర్స్. అందరు మిగతా వాళ్ళు కూడా యాక్టర్స్. బట్ నైస్, ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఇవ్వగలరు. దాంతో నేను మొన్న లవ్ స్టోరీ చేశాను ఒకటి, తర్వాత అంతకుముందు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనే ఒక సినిమాలో చేశాను. సో అలా రాజీవ్ రావడం అంటే నాకు ఒక అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చినట్టు, ఒక యాక్టర్ వచ్చినట్టు, ఒక బ్రదర్ కైండ్ పర్సన్ వచ్చినట్టు, ఇంతమంది వచ్చినట్టు నాకు రాజీవ్ రావడం ఈరోజు. లవ్ యూ రాజు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 8th batch students అందరికీ I wish you all very very best and congratulations also. ఎందుకంటే ఒక మంచి టీచర్ దగ్గరికి, ఒక మంచి స్కూల్లోకి మీరు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటున్నందుకు అందుకు ఆనందంగా ఉంది. పైగా నేను ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం మీతో పాటు నాకు కూడా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ఫోటోలు చూసి, ఈ అట్మాస్ఫియర్ చూసి మళ్ళీ నేను మా ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే నేను చిన్నప్పటి ఆ క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు నాకు నిజంగా అంత ఆనందం కలిగింది. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫొటోసే ఇలాగే ఉండేది మా ఇన్స్టిట్యూట్. ఇలాగే ఎందుకంటే ఇన్స్పైర్ చేయడానికి, స్టూడెంట్స్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి అట్మాస్ఫియర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ చూస్తే ఓహో ఉత్తేజన్ అసలు మామూలుగా లేడు, ఈజ్ క్రియేటింగ్ ముందు నుంచి స్టూడెంట్స్ మైండ్లోకి ఏదైతే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాడో, ఏ యాక్టింగ్ గురించి అయితే చెప్పాలనుకుంటున్నాడో దాన్ని సబ్లైమ్గా కూడా ఎక్కిస్తున్నాడు స్టూడెంట్స్కి. సో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు న్యాచురల్గా ఏంటి, యాక్టర్స్కి ట్రైన్ అవ్వాలనుకున్న యాక్టర్స్కి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఈజీ టు లెర్న్, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఈజీ టు పర్సీవ్. సో అందుకు ఈ అట్మాస్ఫియర్ చూసిన తర్వాత చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంకోటి ఏంటంటే పాట ఎలాగైతే అదృష్టవంతురాలో నేను కూడా అంతే అదృష్టవంతుడిని. పాట 28 బ్యాచెస్ చూసిందంట. అంటే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకొని వెళ్ళడం. నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను పాకుతున్న, అంటే అప్పటికి తెలియదు అనుకోండి, పాకుతున్న వయసులో ఆ తర్వాత నుంచి నేను లెక్కేసుకుంటే బహుశా 7-8 ఇయర్స్ ఆ వయసులోంచి నాకు మొత్తం అంతా నేను ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళతో పాటు యాక్ట్ చేయడం ఇవన్నీ నాకు జరుగుతూ వచ్చాయి. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ లెర్నర్. నేను దాదాపుగా నేను 4th క్లాస్ ఉన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను. 4th క్లాస్ నుంచి, ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, 4th క్లాస్ నుంచి నేను ప్రతి బ్యాచ్లో వాళ్ళతో పాటు యాక్ట్ చేస్తున్నాను. అలాగే దీక్షిత్ గారు ఉన్నారు కదా, దీక్షిత్ మాస్టర్ గారు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు నేను వాళ్ళతో కూడా నేను ఇంప్రొవైజేషన్స్, వాళ్ళతో కూడా నేను నాటికలు వేసిన వాడిని. సో ఇట్స్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నిరంతరం నేర్చుకోవడమే. అండ్ యూ హ్యావ్ కమ్ టు ఎ వెరీ నైస్ ప్లేస్ వేర్, ఇందాక ఆయన చెప్తూ స్టానిస్లవిస్కీ గురించి చెప్పారు. ఆ సిస్టమ్ని ఇక్కడ మీకు ఇండ్యూస్ చేయడానికి, మీకు నేర్పించడానికి మంచి గురువు దగ్గరకు వచ్చారు మీరు. సో మీరు అలా అని చెప్పేసి మీకు ఏదో చాలా వచ్చేస్తుంది అనుకోకండి, మీకున్న టైం చాలా తక్కువ. సో మీకు యాక్టర్ కావాల్సిన ఒక 6 ఎలిమెంట్స్ చెప్తా వెళ్ళిపోయే ముందు. యాజ్ ఏ కో లెర్నర్, మీ స్టూడెంట్ అనుకోండి, మీరు ఒకటిగా అనుకోండి, వెళ్ళే ముందు ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చెప్తా. సో అలాంటి ఓ మంచి టీచర్ దగ్గరికి, ఆయనంత మంచి టీచరు ఈయన కూడా అంత మంచి టీచరే డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను విన్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాడు, మిమ్మల్ని ఉత్తేజపరుస్తున్నాడు. దేనికి? మీలో మీకు తెలియని నిద్రాణమై ఉన్న శక్తిని లేపి మీరు నేర్చుకోవడానికి, మీరు యాక్టివ్గా ముందుకొచ్చి మీ తాలూకు వ్యక్తీకరణ శక్తి పెంపొందించడానికి. సో అలాంటి టీచర్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు. ఇందాక యోగా మాస్టర్ కూడా చెప్పాడు ఆయన, యోగా ఎందుకని యాక్టర్కి యాజ్ ఉత్తేజన ఒక మాట చెప్పాడు. యాక్టర్ మన జీవితంలో ఏమవుతాయి, మనం ఎమోషన్స్కి బానిసలం. ఒక సంఘటన జరిగితే దానికి రియాక్ట్ అవుతాం. కొట్టారు ఎవరైనా అంటే ఏడుస్తారు, ఎవరైనా నవ్వించారు ఆవిడంటే అది చూసారా ఆవిడ నవ్వుతుంది. కానీ ఇప్పుడు నేను ఆ మాట అన్నా కానీ ఆవిడ నవ్వాలా వద్దా, ఈవిడ అన్నా కానీ నేను నవ్వను.
అనుకుంటే అది యాక్టర్ చేతిలో, యాక్టర్ ఆధీనంలో ఉండే ఎమోషన్స్. మనం ఆ స్టేజ్కి దానికి కూడా యోగా అన్నది ఒక యోగం. అంటే వేర్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ ఎమోషన్స్ త్రూ యువర్ మానసికంగా, అంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ కూడా అంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ బీ లైక్ దాట్, బట్ యాక్టింగ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ బీ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్, నాట్ టు ది ఫుల్లెస్ట్ ఎక్స్టెంట్. ఇప్పుడు వాళ్ళ యోగాలో ఉన్నట్టు హఠయోగ, రాజయోగ, మహారాజయోగ అలాంటివి అక్కడికి ఆ స్టేజ్కి వెళ్తే ఓకే, మీకు బేసిక్స్ వస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ యాక్టింగ్ స్టూడెంట్స్కి కూడా బేసిక్స్ చాలా మటుకు వస్తాయి. కాబట్టి మీరు మీ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి, నేర్చుకోవడానికి బోల్డ్ అంత చక్కగా నేర్పిస్తారు. లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు టైం ఎక్కువ లేదు, 2 నెలలే. 2 నెలలు మీరు ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఎవ్వరు కూడా క్లాసులు మిస్ అవ్వకండి. సార్ మీ పేరు? సోమేష్ గారు. మీరు 2 months కష్టపడితే మీరు అద్భుతమైన యాక్టర్ అవుతారు. కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, సో ప్లీజ్ బీ సిట్. సో ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఆపర్చునిటీ అన్నది మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు. మీరు డబ్బులు కట్టి ఇక్కడికి వస్తున్నారు దేనికి? ఒక ఆస్పెక్టు, ఒక యాక్టింగ్ అనే ఎలిమెంట్ నేర్చుకోవడానికి. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్, లెర్న్ టు ది ఫుల్లెస్ట్ ఎక్స్టెంట్. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ది బెస్ట్ టీచర్. రేపొద్దున మీరు కాలేదనుకోండి, అది ఈ మయూకా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్, యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తప్పవదు. మా నాన్న దగ్గరికి అందరూ వచ్చి ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటండి, ఏమంటే మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయితే మా వాడు యాక్టర్ అయిపోతాడా, వచ్చేస్తాయి సినిమాల్లో వేషాలు? మా నాన్న ఫస్ట్ రివర్స్లో, అవ్వడు, అస్సలు అవ్వడు. అదేంటి, కడుతున్నాం కదా డబ్బులు, ఎందుకు అవ్వడు? ఏవా నువ్వు మీ పిల్లాడిని ఎల్కేజీకో యూకేజీకో జాయిన్ చేస్తావు స్కూల్లో. మీ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తే మా వాడు 10th పాస్ అయిపోతాను అడుగుతావు ఎవరినైనా పోయి? వాడు, మేము చదువు చెప్తాం, అద్భుతంగా చెప్తాం. వాడు చదువుకొని ఎగ్జామ్స్ బాగా రాస్తే వాడు 10th ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతాడు. అలాగే మా ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా ఎవరైనా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నేను నటుడవ్వాలి అని బలంగా గనక కోరికుంటే ఖచ్చితంగా అవుతాడు. అలాగే మీరు కూడా ఆ కోరికను బలంగా నాటుకోండి. నేను ఎందుకు ఇంత ఎమోషనల్గా చెప్తున్నానంటే, మీకున్న ఆపర్చునిటీని వదులుకోకుండా అది ఖచ్చితంగా బలంగా నాటుకొని కష్టపడండి. ఈ 2 నెలలు కష్టపడితే సరిపోదు, ఇంకా చాలా ఉంది లైఫ్లో, చాలా కష్టపడాల్సి ఉందండి. రండి ఫీల్డ్లోకి వస్తారు కదా, ఎక్కడో చోట తగులుతారు. మీరు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చెప్తాం యాక్టింగ్లో. సో అప్పుడు కూడా కష్టపడాలి. అలా ఇక్కడ ఏదో నేర్చేసుకున్నాం, రేపు పొద్దున ఆపర్చునిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి అక్కర్లేదు మనం అనుకుంటే కుదరదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ 2 నెలలు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది తెలుసా? మీరు నెక్స్ట్ 20 years ఒకవేళ అంటే డైరెక్ట్గా కనుక యాక్టింగ్లోకి తెర ముందుకు, అంటే కెమెరా ముందుకు వచ్చేసి చేస్తుంటే అది నేర్చుకోవడానికి డైరెక్టర్ చెప్పిన సూచనల మేరకు ఇంకొకళ్ళు పక్కన వాళ్ళు చేసి వాళ్ళని చూసి ఇవన్నీ చూసి నేర్చుకునేసరికి ఒక స్టేజ్కి రావాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 7 to 8 years. బట్ అదంతా ఆ ప్రొసీజర్ లేకుండా మీకు 2 నెలల్లో కొంతవరకు ఒక 3 years ముందుకి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో వెళ్ళడానికి చక్కటి ఆపర్చునిటీ. బట్ యాక్టర్ నిరంతరం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి, నిరంతరం అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ అద్భుతమైన బేసిక్స్ నేర్పించబోతున్నారు మీకు. ఇందాక చెప్పారు కదా ఎమోషన్స్ గురించి, అన్ని రకాల నవరసాల గురించి వాళ్ళు చెప్తారు. దే విల్ టీచ్ యూ. బట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మీరు ఫీల్ కాదు, మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్నాను. మీరు ఫీల్ అయితే సరిపోదు. ఇప్పుడు నేను యాక్టర్ని, నేను చేస్తా, ఎమోషనల్గా నేను ఏడుస్తా. మీరు కానీ ఫీల్ అయ్యానుకోండి, నేను సక్సెస్ఫుల్. కానీ మీరు ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు? నేను టీచ్ చేసినప్పుడు. మీరు అది నేర్చుకుంటే, నేను నేర్చుకొని ఏం చేస్తారు చేసుకోండి, నేను ఇదిగో బొమ్మలు మాత్రం చూస్తూ ఉంటా అంటే మీకు రాదు. సో మీకు ఒక మంచి వెన్యూ దొరికింది, ఆపర్చునిటీ దొరికింది, దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అండ్ నేను ఉత్తేజన, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు మొన్న ఈ మధ్యన ఈయన ఒక వ్యాసం రాశాడు, దానికి చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయాను. వాళ్ళ వైఫ్ పద్మ గారి గురించి నాకు అర్థం కాలేదు, అంటే ఎమోషనల్గా చోక్ అయిపోయి దాదాపుగా మళ్ళీ అది గుర్తు చేసుకుంటే మళ్ళీ చోక్ అవుతున్నా. పద్మగారి గురించి ఆవిడ ఉత్తేజపరిచే
ఈయన్ని జీవితంలో ఉత్తేజపరిచిన దాన్ని ఆయన వ్యాసంలో రాస్తూ అది ఆ ఉత్తేజపరిచే ఆవిడ అంటే నిర్వచనాల్ని ఆయన దాంట్లోకి రాస్తూ ఆయన వచనంలోకి మార్చాడు చూడండి. అది చాలా గొప్పగా అనిపించింది. ఆ నిర్వచనాలన్నింటినీ వచనంలోకి మార్చి రాశాడు. అది నాకు 15 నిమిషాలు ఏడ్చుకున్నాను. ఫోన్ చేయాలా వద్దా అనుకున్నాను. ఫోన్ చేశాను. ఉత్తేజన్న అన్నాను. చెప్పు రాజీ అన్నాడు. ఆగిపోయాను, మాట్లాడైపోయాను. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ఎమోషనల్ చోక్, మాటలు రావట్లేదు. అందుకే మీరు ఇందాక ఎవరో అన్నారు మంచి యాక్టర్లు, మీరే అనేది డెఫినెట్గా. ఎందుకు మంచి యాక్టర్ అంటే మాటలతోటి అంటే అక్షరాలతోటి ఏడిపించగలిగిన వాడు యాక్టింగ్ మొదలెడితే ఇంకేముంటుంది చెప్పండి, ఎలాగైనా చేయగలుగుతాడు. సో దట్స్ వై ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ director and chairman and director of this particular film institute. I wish him all the success. Great. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లకి రావాలంటే నిజంగా ఆనందంగా ఉంటుంది. పైగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆనందం ఇంకా రెండింతలైంది. అట్మాస్ఫియర్ అంతా చూసిన తర్వాత ఒక్కసారికి నేను నాస్టాలజిక్గా మళ్ళీ డెజావు అలా వెళ్ళిపోయాను. మళ్ళీ క్లాస్ రూము నా వయసు కొంచెం మారిపోయి అలా ఈ ఈవెంట్. సో మీ అందరి ఫేసులు కూడా చూస్తుంటే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ నా పాత ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒకసారి గుర్తుకొచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ నైస్ టు సీ యూ ఆల్. ది వెరీ బెస్ట్. ఈ పేర్లు అందరినీ కనుక్కొని అడ్రస్ చేయలేను. థ్యాంక్స్. ఒక్కళ్ళే అదృష్టవంతులు, మీ పేరు మాత్రం కనుక్కున్నాను. ఓకే, ఎనీవే థ్యాంక్స్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు యూ ఆల్. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ గ్రేట్ సక్సెస్. అండ్ వెరీ షార్ట్లీ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. మీకన్నా ఏజ్లో పెద్ద ఏదో రంగు తెలియలేదు. సో ఇందాక మీకు అందరికీ చెప్పాను, లాస్ట్లో చెప్తాను, యాక్టింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక 6 పాయింట్స్ జస్ట్ రిమెంబర్. ఇంకోటి అది చెప్పే ముందు ఒకటి చెప్తా. నోట్స్ తెచ్చుకోలేదు ఎందుకు మీరెవరు? ఓన్లీ మాస్టర్ క్లాస్. ప్రతిరోజు నోట్స్ తెచ్చుకోండి. ఎందుకంటే కంప్యూటర్ యుగం వచ్చేసింది. ఇలా పట్టుకుంటాం, ఫోన్లో రికార్డ్ చేసుకుంటాం, అలా పెట్టుకుంటాం. అంటే పొరపాటున కూడా చేయకండి. కాదు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ యుగం, కంప్యూటర్ వచ్చేసింది, రికార్డ్ చేసేయచ్చు. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు ఫోన్ ఇలా ఇయర్ పాడ్స్ పెట్టుకొని వినేయచ్చు, లెసన్ని కూడా అనుకోవచ్చు. బట్ రాసిన దానికి మించిన మెమరీ ఇంకేది ఉండదు. రాస్తున్నారంటే మీరు అది చదువుకుంటూ మీ మెమరీలోకి వెళ్తుంది. చాలా చక్కగా ఫాస్ట్గా ఎక్కువగా లోపల మీ మెమరీలో ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ గెట్ యువర్ నోట్స్. రాసుకోండి. రాసుకుంటుంటే మీకు బాగా ఎఫెక్టివ్గా గుర్తుంటుంది. ఓకే, తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా. అండ్ లాస్ట్లో బిఫోర్ మీ అందరి దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకునే ముందు 6 ఎలిమెంట్స్ చెప్పాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది బేసిక్ ఎలిమెంట్. సార్ అది అందరికీ ఉంటుంది కదా, మన రాంబాబు గారికి ఉంటుంది, మీకు ఉంటుంది, నాకు ఉంటుంది, అందరికీ ఉంటుంది కదా. ఉంటుంది. క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళకంటే ఇంకొక 50%, 100% ఎక్కువ ఉండాలి. రిమెంబర్ దట్. సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా కానీ మీ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ అన్నది 200% వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. యూనో షెర్లాక్ హోమ్స్, ఎంతమందికి షెర్లాక్ హోమ్స్ తెలుసా? ఓ చాలామందికి తెలుసు. షెర్లాక్ హోమ్స్ది డిటెక్షన్ అవన్నీ మీరు చూసే ఉంటారు, ప్యాటర్న్. అతను మామూలు డిటెక్షన్ మనం కూడా చూస్తాం. బట్ ద వే హీ అబ్జర్వ్స్ ఎవ్రీథింగ్, ద వే హీ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఎవ్రీథింగ్, ద వే హీ డిటెక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్, ఇదంతా ఏంటి, ఎందుకు అతన్ని పక్కన స్టాండ్ అపార్ట్ లాగా చేసింది? బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ అబ్జర్వేషన్. షెర్లాక్ హోమ్స్ అదే కదా, లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు, పాట కాలు ఊపుతోంది, కాలు మీద కాలు వేసుకుంది, ఆ చేయి మీద చేయి వేసుకుంది, 6 గాజులు వేసుకుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి వాచ్ ఉంది. ఈ అబ్జర్వేషన్ అంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళకంటే
క్రియేటివ్ పర్సన్కి 100-200% ఉండాలి. రిమెంబర్ దట్. కాన్సన్ట్రేషన్, అబ్జర్వేషన్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇమాజినేషన్. ఈ ఇమాజినేషన్ లెవెల్ని మీరు ఎంత మ్యాగ్నిఫై చేస్తే, పొద్దున్న నుంచి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు కదా, అబ్జర్వ్ చేశారు కదా, దీన్ని వాడుతూ ఈ అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని ఇది మీరు ఇమాజినేషన్లో కనుక ఇంకొక లోకాన్ని కానీ, ఇంకో స్క్రిప్ట్ని కానీ, ఇంకొక ఎలిమెంట్ని కానీ కూడా మీరు క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. సో ఇమాజినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యాక్టర్స్, రైటర్స్, డైరెక్టర్స్, వాట్ నాట్. క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా కావాల్సిందే. ఇది ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ వీళ్ళు కాదు, వీళ్ళకి ఎక్కువగా కావాలి, మిగతా ఫీల్డ్కి కూడా కావాలి. ఇదన్నీ కావాలి కదా. డాక్టర్కి కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే ఏం చేస్తాడు? ఏదో కోసేస్తాడు, అంతే కదా. ఓ మీరు డాక్టర్ కదా, ఓ అందుకని నవ్వుతున్నారా, ఓకే సారీ, అంటే అంతే కదా. సో దే హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఎవ్రీ వన్. ఇప్పుడు ఎవరి పనులు వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఎవరి పనులు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇది క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి, మళ్ళీ మనం రిప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి. క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ సంగతి చెప్తున్నాం. తర్వాత ఇమోషన్ మెమరీ. ఇందాక ఆయన ఉత్తేజాన్ని చెప్పాడు. ఏది ఆయన స్టానిస్లవ్స్కి వెళ్ళి సిస్టమ్ని ఎలా డెవలప్ చేశాడు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా. నేర్చుకున్నాడు, తెలుసుకుని ఒక సైన్స్ కింద తయారు చేయడానికి బాగా చేసే నటుల దగ్గర నుంచి అతను ఎలా చేశాడు అని చెప్పేసి చేసి రాసుకుంటున్నాడు. అతను ఎవరో కాదు, టొమాసో సాల్విని అని ఒక గ్రేట్ యాక్టర్, రష్యన్ యాక్టర్. స్టేజ్ మీద అతను గన్ను పట్టుకోగానే కూర్చున్న ఆడియన్స్ అందరికీ జలధరించేదట. ఓరి అమ్మ, టొమాసో సాల్విని. సో నువ్వు పట్టుకున్న ప్రతిసారి మేమెందుకు అయ్యా ఫీల్ అవుతున్నాం, మేమెందుకు జలధరిస్తున్నాం అని అడిగినప్పుడు చెప్పాడంట సేమ్ థింగ్. అమ్మ చిన్నప్పుడు నేను నీళ్ళలో మునిగాను, అది నాకు గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా నాకు. సో మీకేం అర్థమైంది? సో గతంలో ఉన్న ఉద్వేగం, ఈ ఎమోషన్ని అలా తీసుకోగానే బాడీ మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంపల్స్ న్యాచురల్గా మీ దాకా పాకుతుంది. సో యాక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ ఇమోషన్ మెమరీ. అంటే మీకు జరిగినవి ప్రతిదీ ఇమోషన్స్. మీరు రేపొద్దున ఎంత స్వార్థంగా తయారవ్వాలంటే యాక్టరు, మిమ్మల్ని ఎవరైనా తిట్టారనుకోండి, మీకు ఏడుపు వచ్చింది, ఏడ్చేశాను కదా అని చెప్పేసి కళ్ళు తుడుచుకొని వెళ్ళిపోకండి. అద్దం ముందుకు వెళ్ళి చూసుకోండి, ఎలా ఉంది నా ఫేసు, ఓహో కన్నీళ్ళు ఇలా ఉన్నాయా, ఎర్రగా అయిందా, నా ఫేస్ ఇలా ఉందా, అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. రేపు పొద్దున అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎలా చేయాలి, ఒకవేళ ఇందాక ఉత్తేజాన్ని చెప్పాడు, 4-5 సార్లు చేస్తే అది మొనాటనస్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫిజికల్గా కూడా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాల్సిన టెక్నిక్ అది. నేను ఇది చేస్తే నా ఫేస్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇలా ఇది వాడితే సరిపోతుంది, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా ఈ కనుబొమ్మలు కొంచెం ముడిస్తే అది బాగా వస్తుంది, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంచుమించు దగ్గరకు వస్తుంది, అది ఫిజికల్గా చేస్తే బాగుంటుంది అనే లెవెల్కి మీరు స్వార్థం తప్పదు. పక్కన వాళ్ళు నవ్వుతున్నా మీరు గ్యాస్ చేయండి, ఆ స్మితం ఇచ్చాడు ఆయన, నవ్వాడు, అది పట్టండి. పక్కన వాళ్ళు స్మితం ఎంతవరకు వాడాడు, నేనెంతవరకు వాడితే బాగుంటుంది, స్వార్థంగా ఆలోచించండి. ఎందుకు మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు అలా అని చెప్పేసి నేను అనేది స్వార్థంగా ఆలోచించండి అంటే ఆయన జోబులోంచి నేను లాగేస్తాను, ఆయనకేం రాకూడదు, అది కాదు నేను చెప్పేది. ఈ ఎమోషన్స్ దీంట్లోంచి నేర్చుకునేటప్పుడు ఎక్కువగా గ్రాస్ప్ ఎవ్రీథింగ్, ఇమోషన్ మెమరీ. తర్వాత సెన్స్ మెమరీ. మనకి పంచేంద్రియాలు ఉన్నాయి, ఈ ఎలిమెంట్స్, ఈ టచ్, స్మెల్, ఇవన్నీ కూడా సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ 150 times మ్యాగ్నిఫై అవ్వాలి అంత లెవెల్కి. దానికి ఎక్సర్సైజులు ఉన్నాయి, అవన్నీ నేర్పిస్తారు, చూసుకోండి. తర్వాత సూపర్ ఆబ్జెక్టివ్. మీరు వచ్చిన ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి? ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత దిగంగానే నా సామీరంగా నా డేట్లు అడగాలి, ఆ తర్వాత వెంకటేష్ చెప్తా నాకు వెంకటేష్ బాబు నేను డేట్లు ఇస్తా అని చెప్పాలి, రాజా రవితేజకు కూడా చెప్పాలి, ఇప్పుడు కాదు 3 నెలల తర్వాత అనే లెవెల్కి వెళ్ళానే ఉంటుంది. నిజంగా కోరుకుంటున్నా మీరు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలని. సో మీరు ఆ సూపర్ ఆబ్జెక్టివ్ని ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా మీ గోల్ని పెట్టుకున్నారో ఆ గోల్ వైపు ఉత్త పుణ్యానికి ఏదో 1 గంట 2 గంటలు కష్టపడితే కాదు, ఈ 2 గంటలు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు పడుకునేదాకా దీని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండండి. ఎలా రాకుండా పోతుందో చూద్దాం. సో నేను అందుకే ఫస్ట్ రాగానే మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాను.
తర్వాత కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాను. ఎందుకు? యూ హ్యావ్ కమ్ టు రైట్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినట్టు, ఆయన కాదు, ఆయన చెప్పడం కాదు, నేను చెప్తున్నా యాజ్ ఏ యాక్టింగ్ స్టూడెంట్. అంటే నేను చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు, నేను కాదు అదిగా దాని గురించి కాదు, నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటూ వచ్చాను. ఓవర్ ది ఇయర్స్ కదా, చాలా చిన్నపిల్లల నుంచి నేర్చుకుంటూ వచ్చాను. మధ్యలో నేను మాకు బాలానందం సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంపులు ఉండేవి బాలభవన్లో, అవి ఒక 4-5 చేశాను. ఆ తర్వాత మా ఇన్స్టిట్యూట్లో 2 ఏళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా చేశాను, అంటే ఇంకా రెగ్యులర్. ఆ తర్వాత నాది BA థియేటర్ ఆర్ట్స్, ఆ తర్వాత MA థియేటర్ ఆర్ట్స్. ఇందాక NSD ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, ఆయన NSDలో ఎలాగైతే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాడు, వెస్ట్రన్ డ్రామా, ఈస్టర్న్ డ్రామా, ఇంకోటి సంస్కృత నాటక రంగం, అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ థియరీస్, ఇజమ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవడానికి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకొని వచ్చారు. సో ఇంత వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా. ఇవన్నీ కాకుండా రోజు నేర్చుకునే కొత్త కొత్త ఎలిమెంట్స్ ఏవో నేర్చుకుంటుంటాం మనుషుల గురించి. సో ఇంత తెలిసి ఇంత దీంతో చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి టైంని సద్వినియోగం చేసుకోండి. అద్భుతమైన వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చారు, అద్భుతమైన టీచర్స్ దగ్గరకు వచ్చారు. యూటిలైజ్ ఇట్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఏదో చెప్తూ ఎక్కడికో మిస్ అయ్యాను. చెప్పి సూపర్ ఆబ్జెక్టివ్ చెప్పాను కదా, సూపర్ ఆబ్జెక్టివ్ చెప్పాను కదా, మీ ప్రధాన లక్ష్యం మీకు తెలుసు కదా. అండ్ ఈ యాక్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎంత గొప్పదంటే మీకు అందరికీ తెలియడానికి, ఇక్కడ యాక్టర్ కాకపోవచ్చు కొంతమంది, వారి పర్సెప్షన్ని బట్టి, వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ని బట్టి వాళ్ళు సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బ్రహ్మాండంగా అవుతారు, లేకపోతే లేదు. ఇవి పక్కన పెడితే ఇది ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటారో అది లైఫ్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. బికాస్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయిన సబ్జెక్ట్. క్యారెక్టర్స్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్, ఇంకోటి దీన్నే పర్సీవ్ చేసి రేపు పొద్దున చేయాలి. సో మీరు ఎప్పుడైతే మీకు అబ్జర్వేషను ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత క్యారెక్టర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలు పెడతారు, వాళ్ళ సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్ని అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలు పెడతారు. ఇవన్నీ రేపు పొద్దున మీరు ఏ ఫీల్డ్లోకి సెటిల్ అయినా, రేపు పొద్దున డాక్టర్ గారు, మీరేం డాక్టర్ అండి? వాట్ ఈస్ ది స్పెషలైజేషన్? ఓకే, ఎమర్జెన్సీ బ్యూటీ సలూనా? ఓ వెరీ గుడ్. సో ప్లీజ్ మేడం, ప్లీజ్. క్రిటికల్ కేర్లో ఉండి ఆవిడ చాలా ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది వచ్చారు. రేపు పొద్దున ఆవిడని అడగండి, సైకలాజికల్గా ఎంతమందిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఆవిడకి తెలుస్తుంది. పొద్దున్నే క్రిటికల్ కేర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఒకడొకలాగా రియాక్ట్ అవుతాడు, ఒకడు ఓ అమ్మా అమ్మా అంటే ఆగు అయితే 100% ఆవిడ ఇంకా ఈజీగా నేర్చుకుంటారు ఈ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మీరు దొరికినప్పుడు మొత్తం అంతా అలా స్కాన్ వేసి రజనీకాంత్ గారి లాగా, రోబోలో లాగా క్యారెక్టర్స్ని మీలో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. రోడ్డు మీద దొరికిన ప్రతి క్యారెక్టర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో, ఏ వాక్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలియదు. అర్థమైందా? పనికొస్తుంది, చక్కగా మనకి డేటా ఉంటుంది, లైఫ్లో ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఉపయోగిద్దురు కానీ. ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్, ఆల్ ది బెస్ట్. 21st Mayuka batch passed out. First of all, it's a honor talking to you. Sir, I wanted to know, అంటే మీ అప్రోచ్ ఎలా సార్ ఒక క్యారెక్టర్కి? అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక స్టైల్ అలా ఉంటుంది. స్టైల్ అనేది అంటే ఒక యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్, యూనిక్నెస్ ఉంటుంది కదా సార్. అంటే బేసికలీ మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చుకునే సిస్టమ్ అవుతుంది కదా, స్టానిస్లవిస్కీ సిస్టమ్. ఐ హోప్ యూ ఫాలోడ్ దట్. అంటే కొన్నిసార్లు కాకుండా మనకి డిఫరెంట్ అంటే కొన్ని మెథడ్స్ ఫాలో అవుతాయి. సో నేను నేర్చుకున్న సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అందులోంచి ఏవైతే బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే అప్లై చేసి, అంతకుముందు ఆల్రెడీ ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చేసుకుని ఉన్నాను కాబట్టి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్, క్యారెక్టరైజేషన్స్, వాక్స్, సైకాలజీ, దీని మీద బోల్డ్ అంత ఎక్సైజ్ అయిపోయింది. కాబట్టి క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి నేను రోడ్డు మీద చూసి మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు, నాకు అబ్జర్వ్ చేసి చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. అవన్నీ అయిపోయాయి నాకు ఇన్స్టిట్యూట్లోనే. అందుకే మీకు ఈ గ్రౌండ్. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు కనుక నాకు ఇంకో కొత్త క్యారెక్టర్ ఏదైనా వస్తుంది రావాలట, ఇప్పుడు కొత్త క్యారెక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా, లిటిల్ హార్ట్స్ ఉంది. అంటే ఫాదర్గా చేసాం అంతకుముందు, బట్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫాదర్గా చేయడానికి
ఆ మెమరీలోంచి నేను తీసుకుంది ఎవరంటే మా ఫాదర్ని. మా నాన్న నన్ను బెల్ట్ పట్టుకొని కొట్టినవి, మా నాన్న కూర్చొని మాట్లాడింది, మా నాన్న కూర్చొని నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చినవన్నీ గుర్తు చేసుకున్నాను. అలాగే నేను మా అబ్బాయికి చేసినవన్నీ గుర్తు చేసుకుని మిక్స్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ చేసి చేయడం అంతే. సో ఎక్కడో చోట మన వే ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకొని చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం అందరూ యాక్టింగ్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాను సార్, మీరు ఏమన్నా స్పెషల్ కోచింగ్ ఇంట్లో ఏమన్నా? నేను ఇస్తానంటే వాడు తీసుకోవట్లేదు. చిన్న మాట చెప్తే, ఇప్పుడు నేను ఒక 2 days బ్యాక్ ఒక 28 రోజు ఆడిషన్స్ ఇచ్చినాను సార్. అప్పుడు కొంచెం భయం ఉండే, డ్యాన్స్ చేయడానికో డైలాగ్ చెప్పడానికో దేనికో చిన్న భయం ఉండేది. ఎందుకంటే బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్స్లో అవి ఉంటాయి కదా సార్ మామూలుగా. కానీ ఒక క్యారెక్టర్ మీరు ఫస్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ స్టార్టింగ్లో ఆ భయం ఉండడానికి, భయం లేకుండా ఉండడానికి ఏమన్నా భయం పోవడానికి అంతే. అదే మీ తాట తీసేది దాని మీదే. మీరు ఎలాగైతే భయపడకుండా లేచి అడిగారో ఆ సెటప్ మైండ్ పెట్టుకోండి. నేనేంటి, ఎందుకు భయపడాలి? తప్పు చేస్తే భయపడాలి కాదు కదా. మిగతాది ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఎలాగైతే ఉపయోగపడుతుందో చేసుకోండి. నథింగ్ టు వరీ. మీరు తప్పు చేయనంత వరకు మీరు ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళి చేయొచ్చు. ఓకే, ముందు అది వదిలేయండి, ఆ బిడియాన్ని వదిలేయండి. అదేంటి మీరేంటి జుట్టు తీసేయమంటున్నా అనుకుంటున్నారేంటి? నాన్న బాలకృష్ణ గారు కాదు అంటున్నాడు. నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు లేదు? నా గురువు ఉత్తేజం చెప్పు. దట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. కుర్రాడు ఏదో తమిళ సినిమాలో చేస్తున్నాడు, మన మయూక పిల్లడే. చాలా బాగా చేస్తుంటే ఫేమస్ డైరెక్టర్, తమిళ డైరెక్టర్, మర్చిపోయిన పేరు. ఎన్నేళ్ళైంది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అంటే వాడు 27 ఏళ్ళు అయిందన్నట్ట. 27 ఏళ్ళ మరి ఎప్పుడు కనపడలేదంటే, సార్ 26 సంవత్సరాల 6 నెలలు మా ఉత్తేజ్ గారు సార్, 6 నెలలు అయింది సార్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి. అంటే ఇక్కడ అంతా తీసుకెళ్తారు కదా, అంటే చాలా చెప్తానన్న మన ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. వైట్ డ్రెస్ వేస్తే ఎక్కడ పడతారు, కూర్చో రెడీగా ఉండాలి, షార్ట్ రెడీ అంటే దగ్గరగా ఉండాలి, ఇవన్నీ రావాలిగా. అదేమీ చేయలేము. సో అలా మినిమం స్వరాలు ఒక 2-3 కీర్తనలు నేర్పుదామని ఒక ఆలోచన వచ్చి స్వరం దీని మీద కూడా ఒక పట్టు వస్తుంది. ప్లస్ డైలాగ్లో కూడా రిథం ఉంటుంది. ఒక డైలాగ్ ఇప్పుడు సైలో ఏంటబ్బా అబ్బాయి యాక్టర్ అబ్బాయి అబ్బాయి సైలో ఆ సీన్ చూస్తుంటే ఇప్పటికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాకు పడాలి ఇలా సీన్. షారుఖ్ ఖాన్ చెడ్డీలో 70 మినిట్ ఆప్కే పాస్. ఆ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది ఆ సైలో సీన్ కూడా. సో దానికి రిథం ఉంటుంది. రిథం లేకపోతే పోతుంది. సో అలా ప్రతి దాంట్లో మ్యూజిక్ ఉంటుంది. బిల్డింగ్ కూడా మ్యూజిక్ ఉంటుంది. జిక్ అని ఒక మీరు అట్లా వినండి ఎప్పుడైనా. అలాగే లైట్ ప్రతి దానికి సంగీతం ఉంటుంది. నడకో సంగీతం ఉంటుంది, యాక్టర్కో సంగీతం ఉంటుంది, బాడీ. సో దాని పట్ల కూడా ఒక అవగాహన పోలని నరసింహ దాని క్లాసెస్కి వస్తాడు సార్. ఓకే, లవ్ యూ ఆల్. Thank you.